into .NET. Okay. Before we start our lecture, I need to present it. સરસ દેખાવાનું કઈ ચાલુ થઈ ગયું તમને લોકોને? This is our Yes, sir. course code and course name. યાદ રાખજો, લાસ્ટ ટાઈમ વાઇવાની અંદર મેં એવું સાંભળ્યું છે કે few people were not able to name tell course name also. એટલે course name પણ important છે. And what is .NET framework? Because person who is going to take your Viva or will take your Viva might be not knowing what is .NET framework, and he may ask you first question that what is .NET framework. Framework is nothing but collection of uh, libraries, we can say in simple terms. In simple terms, we can say that it is collection of libraries because we have got .NET framework, we have got Node.js framework, we have got React.js framework, we have got AngularJS framework, we have got Bootstrap framework. So we have got so many frameworks, jQuery framework, આ બધા framework છે. Now in this framework what we have got libraries. We have got libraries. These are well-known frameworks available in market. There are many other frameworks also which we might not be knowing about, and they are used by a specific group of people for that particular task. કોઈ પર્ટિક્યુલર ટાસ્ક કરવાનો છે તો એના માટે કોઈ કંપનીએ પોતાનું ફ્રેમવર્ક બનાવીને રાખ્યું હોય અને એના પ્રોજેક્ટ્સ બધા એ ફ્રેમવર્ક ઉપર જ ચલાવતું હોય. તો એ છે શું ફ્રેમવર્ક? ઇટ ઇઝ કલેક્શન ઓફ લાઇબ્રેરીઝ, and libraries consist of collection of classes, and these classes consist of methods and objects. ખબર પડી ગઈ ફ્રેમવર્ક શું છે? Yes, sir. ઓકે, સો વોટ ઇઝ ફ્રેમવર્ક? સાદી ભાષામાં આપણે કહીએ તો ઇટ ઇઝ કલેક્શન ઓફ લાઇબ્રેરીઝ વિચ કન્સિસ્ટ ઓફ, એક લાઇબ્રેરીનું કલેક્શન છે જે દરેક લાઇબ્રેરીની અંદર ઘણા બધા ક્લાસીસ હશે, દરેક ક્લાસમાં ઘણી બધી મેથડ્સ હશે અને અમુક સ્ટેટિક ઓબ્જેક્ટ્સ પણ આપણને જોવા મળશે જેનો ડાયરેક્ટ આપણે યુઝ કરી શકીએ. That is framework. Now when we talk about .NET framework, we move on from this slide and we'll say what is .NET. .NET is a free cross-platform open source developer platform for building many different types of application. It is free. I can add one more term. It is free open source. It is there. It is cross-platform. It is cross-platform. Initially it was not cross-platform. It was used for only Windows platform. ખાલી Windows માટે જ use થતું. It was having a benefit that you can use multiple languages, editors and libraries to build your web, mobile, desktop, gaming and IoT applications. Initially when .NET was introduced in .NET 1.0, it was introduced as a multilingual framework. Means if I develop my one program in VB language, I can use that in my C#, or I can use it in C++, or I can use it in F#, or I can use it with COBOL, or I can use it with Fortran. I can use in all those languages which are supported or which provide support for .NET framework. .NET framework જેટલી લેંગ્વેજીસ સપોર્ટ કરે છે એ બધી લેંગ્વેજની અંદર મેં એકવાર લખેલો કોડ હું યુઝ કરી શકું. એટલે મેઇન ઇન્ટેન્શન .NET ફ્રેમવર્ક ડેવલપ કરવાનો એ હતો કે તમે કોઈ પણ લેંગ્વેજ સાથે તમારો જૂનો કોડ યુઝ કરી શકો. એકવાર મેં કોડ લખ્યો, હવે મારે ફરી લખવાનો તો મારે શું કરવું પડે? ફરી નવો લખવો પડે બીજી લેંગ્વેજની અંદર. તો એવું કરવાની જરૂર નહીં. તમે એક લાઇબ્રેરી બનાવેલી છે, you can use it in almost all languages without any kind of trouble or problem. Is that clear to all? Yes, sir. Sir, a cross platform. ક્રોસ પ્લેટફોર્મ એટલે એક પ્લેટફોર્મ ઉપર ડેવલપ થયું હોય અને બીજા પ્લેટફોર્મ ઉપર તમે યુઝ કરી શકો. ફોર એક્ઝામ્પલ યુ લર્ન જાવા.
हाँ कि ना? Yes. हाँ, Java is what kind of language? It is cross-platform. If you develop your application or program on a Windows platform, it will work on Linux, it will work on Ubuntu, it will work on Unix, it will work on Mac. You can transfer your code from one operating system or one hardware to another hardware without any kind of problem. Java was introduced before .NET Framework and it was very popular in 1990s. In 1990s, it was very popular. After seeing, at that time, Microsoft had one language that is known as VB language or Visual Basic, which was used for Windows development, and it was very popular. But when Java came into the market, people preferred Java because it was easy and it was like C language or C++. Java language was almost similar to C or C++, and people preferred it because it was cross-platform. If I develop my application on Windows operating system, I can run it on Windows as well as I can run it on Unix and Linux also. એટલે લોકોએ વધારે એને પ્રિફર કરીને લોકો વધારે જાવા તરફ વળી ગયા. હવે માઇક્રોસોફ્ટને થયું ખરું મારું વીબી લેંગ્વેજ ચાલતું હોય તો હવે ખડામગી. હવે શું કરીશ? ઇનિશિયલી જ્યારે વિન્ડોઝ એપ્લિકેશન્સ ડેવલપ કરવાની હતી ત્યારે લોકો શું પ્રિફર કરતા? વિઝ્યુઅલ બેઝિક પ્રિફર કરતા. જ્યારે વેબસાઇટ બનાવવાની હોય ત્યારે ASP યુઝ કરતા હતા, એક્ટિવ સર્વર પેજીસ ફૂલ ફોર્મ એનું. ખાલી ASP હો, ASP.NET નહીં. આ પહેલાનો જમાનો હતો. સમજાય છે બધાને? હા કે ના? sir. Yes, sir. ઓકે. I hope this is clear to all. What is cross-platform? What is open source? Now you can get .NET from GitHub and from Microsoft site also. આખો source code તમને open જોવા મળે. You can add your own code in it or integrate your own code with .NET framework and you can develop your applications. It is free. It is of no cost. અથવા એનો કોઈ price છે નહીં. You can download easily and you can develop any kind of application, that is web, mobile, desktop, gaming and IoT applications and even data science applications. Nowadays it supports data science applications also. It is available on cloud platform also. તમે cloud through પણ કામ કરી શકો છો. So it on using Azure જો નામ સાંભળ્યું હોય તો તમને આઈડિયા આવી જશે કે ભાઈ Azure શું છે. It is a cloud platform wherein we can develop our applications on cloud and people can access it. So we know what is framework. Now we know what is .NET. It is a kind of framework available free of cost. It is open source. It is cross-platform. It supports multilingual development and it allows us to develop applications which can be web, mobile, desktop, gaming, IoT, data science or cloud-based applications. Is this clear to all? Yes, sir. Okay. Now we move further. We can write .NET applications in C#, F# or Visual Basic. We can write it in any language. C# is a simple, modern, object-oriented and TypeScript programming language. C# was introduced in year 2000, or .NET framework came into existence in 2000, and then onwards newer versions were introduced later on with updates. And
AppSharp is C# is simple. It is most popular language in .NET framework because it resembles with C and C++ or Java, we can say. AppSharp is a cross-platform open source functional programming language. It is a special language which is available in .NET, which is functional programming language for .NET. It also includes object-oriented and imperative programming. C# is object-oriented language, whereas AppSharp is functional programming language. Now, what is difference between these two? You will tell me. What is functional programming language and what is object-oriented programming language? What is structure-oriented language? एक આપણે ભણી ગયા સ્ટ્રક્ચર ઓરિએન્ટેડ, બીજી છે ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ, જાવા તમે શીખ્યા, and this is new term that is functional programming language, AppSharp. Visual Basic is an approachable language with a simple syntax for building type-safe object-oriented apps. It is like C#. It is like C#. Now we don't call Visual Basic, we call it Visual Basic.NET, VB.NET. In short, we call it as a VB.NET. It is like C# only, but here we get flexibility. How? Which kind of flexibility? In C, we had seen that C was case sensitive. C is a case sensitive language. C# is case sensitive. Java is case sensitive. C# is case sensitive, but VB is not case sensitive. We need to write our syntax very easily. Our syntax which is provided by Visual Basic.NET is very easy. It is type safe. It is type safe. મારે ડિક્લેર કરવો પડશે વેરિયેબલ પહેલાં અને પછી એને યુઝ કરી શકીશ. એટલા માટે એવી જે પણ લેંગ્વેજ હોય એને આપણે કેવી કહીએ? ટાઈપ સેફ કહીએ. જાવા સ્ક્રિપ્ટની અંદર તમે શું કરો છો? વેર કરીને સીધું કોઈ પણ ટાઈપની વેલ્યુ અંદર સ્ટોર કરી દો છો, બરાબર? તો એને આપણે ટાઈપ સેફ ન કહી શકીએ. ભાઈ વેર કરીને મેં પહેલી વાર શું કર્યું? કોઈ વેલ્યુ નાખી ઇન્ટીજર અને પછી નાખી સ્ટ્રિંગ, તો એ લઈ લેશે, એને વાંધો નહીં આવે. પણ ટાઈપ સેફ હશે ને તમે પહેલાં ડિક્લેર કર્યું છે ઇન્ટીજર, તો તમે એની અંદર ઇન્ટીજર વેલ્યુ સ્ટોર કરી શકશો, બીજી સ્ટોર કરી શકશો નહીં. સો બિલ્ડિંગ ટાઈપ સેફ પ્રોગ્રામ્સ, that means you need to define your variables and its types before using it, and it is object oriented. So using Visual Basic also you can develop your applications like C#, but people prefer more C# as they have diverted from Java or C++, so they prefer more C#. It is cross-platform. Where you are working in C#, AppSharp or Visual Basic, your code will run natively on any compatible OS. Different .NET implementations handle the heavy lifting for you. Now we have got, for this cross-platform, we have got different versions of .NET. .NET ના અલગ versions available છે, અને એમાંનું એક છે .NET Core, which is introduced recently only in .NET 5.0 version. .NET Core is cross-platform. .NET Core is cross-platform. .NET implementations for websites, servers and console apps on Windows, Linux and Mac OS. તમે કોઈ બી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ લઈ લો, .NET Core થી તમે બનાવેલું હશે એપ્લિકેશન તો એ ત્યાં ચાલશે. And .NET, we have got .NET Standard is there, આના પછી એક બીજું વર્ઝન છે .NET Standard જે આપણે યુઝ કરશું .NET એપ્લિકેશન્સ શીખવા માટે. .NET Core કોર્સમાંથી જો ટાઈમ આવશે તો આપણે એને પણ જોઈશું, કારણ કે એમાં પણ કંઈ નવું નથી. ઇટ ઇઝ સેમ થિંગ, સિન્ટેક્સ ઇઝ સેમ, બટ હાઉ યોર વેબસાઇટ ઇઝ અરેન્જ, દેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. એની અંદર કઈ એક્સ્ટ્રા ફાઇલ્સ એને એડ કરી છે, કન્ફિગ્રેશન ફાઇલ્સ, જેથી અહીંયા તો ચાલે જ વિન્ડોઝ ઉપર, પણ લિનક્સ ઉપર પણ જો તમે ડિપ્લોય કરો કે IISમાંથી તમે અપાચે ઉપર લઈ જાઓ તમારી વેબસાઇટ, તો પણ ત્યાં પણ ચાલે. જે જાવાની ડેવલપ સાઇટ્સ તમારી IIS ઉપર ચાલે છે અને અપાચે ઉપર પણ ચાલી શકે છે. PHPની સાઇટ તમારી અપાચે ઉપર પણ ચાલે, IIS સર્વર પર પણ ચાલે. વોટ ઇઝ ધીસ IIS સર્વર એન્ડ અપાચે? કોઈ કહી શકશે શું છે? મારો અવાજ સંભળાય છે? Yes, sir. હા, તો અપાચે શું છે જરા કહી શકશો? વેબ સર્વર. ઇટ ઇઝ અ વેબ સર્વર. તમે ઝેમ્બ્રીન વાપરતા હતા ને?
ઝેમ્બ્રિન ની સોરી XAMPP. ઝેમ્પ, યસ. તો ઝેમ્પ ની અંદર તમે શું કરતા હતા? સર્વર સ્ટાર્ટ કરતા હતા ને, એસક્યુએલ સર્વર અને બીજું કયું સર્વર હતું યાદ આવે છે? Apache. અપાચે. તો અપાચે is your web server and MySQL is or was database server in it. ત્યાં તમે બે અલગ અલગ સ્ટાર્ટ નથી કરવા પડતા. આપણે અહીંયા બધું અલગ અલગ શીખીએ છીએ. તમે એસક્યુએલ સર્વર શીખ્યા, ડેટાબેઝમાં કયું શીખ્યા? MySQL જ શીખ્યા. Yes, sir. ઓકે, તમને એસક્યુએલ સર્વર વિશે કંઈ ખબર છે? MS એસક્યુએલ સર્વર ડેટાબેઝ કયા કયા તમે ખબર છે કે આ બધા ડેટાબેઝના સોફ્ટવેર છે અથવા RDBMS સોફ્ટવેર છે, એવા કોઈ ખરા? હા કે ના? Yes. યસ. તો કયા છે? હા કે Oracle. નામ કયા? Oracle. Then SQL. what is this SQL? MySQL. Server. MySQL. હા, MySQL સર્વર તો તમે શીખ્યા. પછી બીજું? સારું, તમારું કામ ટોટલ કેટલા સર્વર્સ અવેલેબલ છે માર્કેટની અંદર એ પણ લાવવાનું. એટલે આ બીજો ક્વેશ્ચન થયો. આગળ કયો ક્વેશ્ચન હતો? ઓહો, કિશન ભૂલથી આવી ગયો. કિશન Yes, sir. ભૂલથી આવી ગયો કે શું? ના ભૂલથી નહીં સર, ભાઈના મૂકવા ગયો હતો ને બાઇક ની ચેન ઉતરી ગઈ હતી એટલે ચાલો, બાઇક ની ચેન ઉતરે મને આજે ખબર પડી. કોઈ વાંધો નહીં. ઉતરે જ. વેલકમ વેલકમ. તમારો પહેલો ક્વેશ્ચન શું હતો? વોટ ઇઝ ડિફરન્સ બિટવીન ફંક્શનલ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ એન્ડ ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ, ઓર which kind of how many types of such languages are available in market? ફંક્શનલ છે, પછી ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ છે, પછી સ્ટ્રક્ચર ઓરિએન્ટેડ છે, સ્ટ્રક્ચરલ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ આપણે કહીએ, સ્ટ્રક્ચર્ડ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ કહીએ આપણે. તો આવી કેટલી લેંગ્વેજીસ અવેલેબલ છે? કોઈ કહી શકશે? હા કે ના તો બોલો. Yes, sir. ઓકે, બે ક્વેશ્ચન થયા. તમે સાંજ સુધીમાં પણ લઈ શકો છો, ટાઈમ પડે તો જમતી વખતે, કારણ કે છેલ્લો લેક્ચર મારો જ પાછો. .NET framework supports website, services, desktop apps and more on Windows. And more on Windows, you can develop many other kind of applications. Xamarin or Mono is a .NET implementation for running applications on all major mobile operating systems. મોનો ક્રોસ પ્લેટફોર્મ પણ ગણાતું હતું, પણ હવે એનાથી તમે મોબાઈલ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ્સ પર પણ તમે તમારી એપ્લિકેશન્સ બનાવી શકો છો. ઝેમ્બ્રિનથી તમે જે એપ્લિકેશન બનાવશો ઇટ કેન બી એક્ઝિક્યુટેડ ઓન એન્ડ્રોઇડ એઝ વેલ એઝ iOS. બંને ઉપર ચાલશે. બંને ઉપર તમે તમારી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ ચલાવી શકો છો. આવી ગયો ખ્યાલ બધાને? હા કે ના? આપણે .NET ફ્રેમવર્કના અલગ અલગ ફ્રેમવર્ક્સ જોયા. .NET ફ્રેમવર્ક જે સ્ટાન્ડર્ડ હશે એની અંદર તમે આ બધું કામ કરી શકશો. કોર હશે તો તમારું ક્રોસ પ્લેટફોર્મ અને આ જ બધા કામ કરી શકાશે. ઝેમ્બ્રિનથી તમે શું કરી શકશો? મોબાઈલ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ કોઈ પણ હોય એના માટે અથવા કોઈ પણ મોબાઈલ માટે તમે એપ્લિકેશન બનાવી શકશો. सर હા બોલો. कोर लेटेस्ट क्या .NET स्टैंडर्ड है इनके ऊपर वर्जन? .NET 5 ની અંદર એ લોકોએ આ બધા અલગ અલગ વર્ઝન્સ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યા, જેની અંદર કોર હતું, સ્ટાન્ડર્ડ હતું. આવ્યો ખ્યાલ? અને હજી એક છે, ભૂલી ગયો.
Yes, sir. ઓકે, એટલે બધું સ્ટાન્ડર્ડ જ છે. બધું શું છે? જે પણ અવેલેબલ છે સ્ટાન્ડર્ડ છે. જે આપણે સ્ટાન્ડર્ડના સ્ટાન્ડર્ડ જોઈએ છે. Now, what kind of applications you can develop using .NET? Web-based, mobile-based, desktop applications, microservices, gaming, machine learning applications, cloud-based applications, and IoT applications. These are all, this kind of applications can be developed. Some are cross-platform and some target a specific OS or a .NET implementation. આની અંદર તમે જે પણ એપ્લિકેશન્સ બનાવશો મોટા ભાગની તમારી કેવી હશે? ક્રોસ પ્લેટફોર્મ હોઈ શકે. વી આર યુઝિંગ .NET Core. હવે કયો ખ્યાલ બધાને? Yes, sir. .NET is open source, and under the .NET Foundation, the .NET Foundation is an implemented independent organization to foster open development and collaboration around the .NET ecosystem. .NET is handled by which organization? .NET Foundation. Microsoft નો જ પાર્ટ છે. is an open source and under the .NET Foundation. બરાબર? The .NET Foundation is an independent organization to develop and collaborate around .NET ecosystem. એટલે .NET સપોર્ટિવ જેટલા પણ માણસો હશે એ બધા GitHub ની અંદર કેમ લોકો પોતપોતાનો કોડ શેર કરે છે, એ જ રીતે પણ .NET ની અંદર લોકો હવે પોતપોતાનો કોડ શેર કરી શકે છે અને .NET ફાઉન્ડેશન શું કરશે? એને રેગ્યુલેટ કરશે કે આ કોડ, આ નવી લાઇબ્રેરી આવી તો એ લાઇબ્રેરી આપણા કોડની અંદર ઇન્ટિગ્રેટ કરશું તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં થાય ને. ખાલી એટલું ધ્યાન એને રાખવાનું અને પછી એ નવા વર્ઝન્સની અંદર પબ્લિશ પણ કરી શકે છે. સમજાઈ ગયું? આ .NET ફાઉન્ડેશન ની અંદર you can join, and around 60,000 developers and around 3,700 companies already are contributing to .NET platform. The .NET Foundation આટલા બધા એની અંદર જોઈન થઈ ગયા છે અને આ બધા પોતપોતાના ઇનપુટ્સ આપી રહ્યા છે. Is that clear? Get quick answers to question with an active community of developers on Stack Overflow. અને ઇવન .NET forums પર પણ તમને એના આન્સર્સ મળી રહે. કોઈ ડાઉટ છે આમાં? જ્યારે તમને કોઈ કહે વોટ ઇઝ .NET તો .NET વિશે તમે શું કહેશો? It is free cross-platform open source developer platform for building many different types of applications. This is definition of .NET. આ શું છે? .NET ની ડેફિનેશન છે. અને હવે આગળ જાય તો એને શું કહેવાનું? Is a computing model that makes things easier for application development for the distributed environment of the internet. .NET Framework is an environment for building, deploying and running web services and other applications. The key component of .NET Framework are CLR and .NET Framework class library. જો પેલો ડેફિનેશન એને હજી અધૂરી લાગતી હોય તો તમે એની અંદર શું કરશો? Which comprises of key components of .NET Framework are key components of .NET Framework are CLR and .NET Framework class library. આવ્યો ખ્યાલ તમને? We'll add one more line to it. પહેલાથી એને સંતોષ ન થાય તો અંદર આપણે એક લાઈન એડ કરી શકીએ છીએ કે ભાઈ key components of .NET Framework are CLR and .NET Framework class library. The framework is managed, type safe, multi-language environment for application development and execution. Multi-language cross-platform environment for application development and execution. અહીંયા નવો વર્ડ એક એક્સ્ટ્રા એડ કરી શકો છો, ક્રોસ પ્લેટફોર્મ. કોઈ ડાઉટ છે આટલે સુધીમાં? જલ્દી બોલો હા કે ના. મારે પણ તમારા મેમરીના ડેટા પેકના બાઇટ્સ ઓછા વાપરવા છે એટલે હું પણ જલ્દી કમ્પ્લીટ કરીશ. બી ફાસ્ટ ઇન સેઇંગ યસ ઓર નો. હા કે ના? Okay, I'm coming back to my tools. So to develop applications using .NET Framework, we have got a nice tool available in market provided by Microsoft, that is Visual Studio. Every year we get a newer version of it, or every 2 years we get newer version of this Visual Studio,
and it is continuously updated and monitored by Microsoft. The Visual Studio product family provides a great .NET development experience on Windows, Unix and Mac OS. Visual Studio is available for all these three operating systems. The Visual Studio Marketplace has thousands of editor extensions from Microsoft and others. We have got this marketplace wherein we get so many other plugins which makes our development faster. To use different editors, there are .NET command line tools and plugins for many popular editors also. હવે આના સિવાય આપણી પાસે બીજા ઘણા બધા એડિટર્સ અવેલેબલ છે માર્કેટની અંદર અને એની અંદર આપણે .NET કમાન્ડ લાઇન ટૂલ્સ ઇન્સ્ટોલ કરી અને અથવા બીજા પ્લગિન્સ યુઝ કરીને આપણે બીજા એડિટર્સની અંદર પણ આપણે આપણું કામ કરી શકીએ છીએ. બીજું એક ટૂલ છે Visual Studio Code. કયું છે? Visual Studio Code, which is lighter version of Visual Studio and it is specially used for developing MVC or Node.js or same kind of other applications. You can download Visual Studio from latest version is Visual Studio 2019. We want it for Mac or Windows. તમારામાંથી કેટલા પાસે પીસી છે? જરા હેન્ડ રેઝ કરજો. એક ને બે થયા, ત્રણ. તો ગયું સેમિસ્ટર કેમનું કાઢ્યું તમે લોકોએ? 4. કરો કરો, હાથ ઉપર કરો. 5, 6. એટલે બધી છોકરીઓ જ છે, એક જ છોકરો છે. છોકરાઓ શું કરો છો? ઓકે, બસ આટલા પાસે જ છે તો બહુ ખોટું છે. You can download Visual Studio from community અથવા આ ફ્રી છે. આ કેવું છે? ફ્રી છે. આપણે કોલેજની અંદર પ્રોફેશનલ આઈડી પણ તમને ઇન્સ્ટોલ કરી આપશું અથવા એન્ટરપ્રાઇઝ એડિશન્સ. અને બેની અંદર થોડા ફાયદા છે. બેની અંદર કેવા છે? થોડા તમારા ફાયદા અવેલેબલ છે. આ જ્યારે ઇન્સ્ટોલ કરો ત્યારે એમાંથી પણ નાનું એક વર્ઝન કરવાનું ઇન્સ્ટોલ. તમે જ્યારે ચાલુ કરશો ઇન્સ્ટોલેશન ત્યારે આવું આવશે શરૂઆતમાં જ. યુ કેન ડાઉનલોડ ઇટ ડાયરેક્ટલી. ખાલી 2 GB જેવો, 1.5 GB જેવું તમારું વપરાશે અને વિઝ્યુઅલ સ્ટુડિયો ઇન્સ્ટોલ થઈ જશે. અને એમાંથી શું સિલેક્ટ કરવાનું એ પણ તમને બતાવી દઉં. મેં ઘણું બધું અંદર ઇન્સ્ટોલ કર્યું છે. ફોર ધીસ કોર્સ વી નીડ ઓનલી 1 પ્રોજેક્ટ ટાઈપ. અને એ કઈ લઈશું આપણે? વિલ ટેક ફર્સ્ટ વન ઓનલી. પહેલું જ લઈશું એટલે મિનિમમ ઇન્સ્ટોલ થશે. નહીં તો આ બધી ટાઈપના એપ્લિકેશન્સ તમે ઇન્સ્ટોલ કરી શકો છો તમારા. ઇવન યુ કેન ડુ પાયથન ડેવલપમેન્ટ ઇન વિઝ્યુઅલ સ્ટુડિયો. Node.js ડેવલપમેન્ટ કરવું હોય, મોબાઈલ ડેવલપમેન્ટ કરવું હોય, યુનિવર્સલ વિન્ડોઝ પ્લેટફોર્મ કરવું હોય, C#, VB and C++ is can also be used for developing applications. મારે C++ ની એપ્લિકેશન્સ બનાવવી હોય તો મારે બીજું એડિટરની જરૂર નહીં. I can use directly this one. ગેમિંગ કરવું હોય using C++ or any other utility. I hope this is clear to you people. આમાંથી કયું સિલેક્ટ કરવાનું? ફક્ત એક જ, બીજું નહીં કરવાનું. આવી ગયો ખ્યાલ બધાને? Yes, sir. ઓકે, તો તમે જો ઇન્સ્ટોલેશન સ્ટાર્ટ કરશો એટલે આ સ્ટાર્ટ થશે અને એમાં તમારે ફક્ત એક જ લઈને આપી દેવાનું ઇન્સ્ટોલ. આવી ગયો ખ્યાલ બધાને?
Yes, sir. ઓકે, અને સેકન્ડ વર્ઝન કયું હતું એ પણ બતાવવાનું હતું ને મારે તમને. Visual Studio Code. This is also fast, free, open source code editor that adapts to your needs. બીજું કંઈક એટમ કરીને પણ છે, but will not use this. એટમ છે. તમે PHP માં કયું વાપરતા હતા? બીજું કોઈ વાપરતા હતા તમે PHP માં? સબલાઇમ યુઝ કરે લોકો વધારે. So there are so many other editors also available in market which you can use for .NET development. We don't need any of this. આપણે આમાંથી કોઈ જોઈએ નહીં. જો ફાસ્ટ ડેવલપમેન્ટ કરવું હોય આપણે તો આનો યુઝ કરવો પડે. બાકી we can use notepad also. આપણે સીધું સાધું નોટપેડ પણ યુઝ કરી શકીએ છીએ. આવી ગયો ખ્યાલ બધાને? મેં કંઈક બોલો? Yes, sir. હા. And with this we need notepad હોવું જોઈએ અને બીજું શું હોવું જોઈએ? IIS સર્વર હોવું જોઈએ. બીજું શું હોવું જોઈએ? we need IIS સર્વર. IIS સર્વર મારે જોઈતું હોય તો હું ક્યાંથી ચેક કરી શકું અથવા ઇન્સ્ટોલ કરી શકું? ખબર તમને લોકોને? ખબર છે? હા કે ના? પ્રોગ્રામ એન્ડ ફીચર્સ આવે, એડ રિમૂવ પ્રોગ્રામ્સમાં તમે જાઓ, કંટ્રોલ પેનલની અંદર પણ તમે જઈ શકો છો એડ રિમૂવ પ્રોગ્રામ્સની અંદર. અને we go to program and features, apps and features માંથી તમે program and features માં જતા રહો. અહીંયા ટર્ન વિન્ડોઝ ફીચર ઓન ઓર ઓફ, આ ઓપ્શન તમે ડાયરેક્ટલી અહીંયા પણ લખી શકો છો. ટર્ન વિન્ડોઝ ફીચર્સ ઓન ઓર ઓફ તો પણ આવી જશે. આ વિન્ડોઝ ઉપર તમારે IIS ઇન્સ્ટોલ કરવું હોય તો આટલું કરવું પડે. Here you can see Internet Information Service. In that you can see Web Management Tool and World Wide Web Service. તમારે ટિક કરી દેવાનું. World Wide Web Service and Management Console. પહેલા તમે આ ટિક કરશો ને લાઈ જશે બાય ડિફોલ્ટ બધું. ક્લિયર આ બધાને? Yes, sir. ઓકે. અને તમે જેવું ઓકે આપશો એટલે તમારું ઇન્સ્ટોલેશન સ્ટાર્ટ થઈ જશે IIS. મારામાં ઓલરેડી IIS ઇન્સ્ટોલ છે એટલે થતું નથી. નાઉ ઇફ આઈ વોન્ટ ટુ ચેક માય ઓર સ્ટાર્ટ માય IIS તો હું શું કરીશ? સૌથી સારામાં સારું છે તમે કંટ્રોલ પેનલમાં પહોંચી જાઓ ને, જે બધા વર્ઝન્સની અંદર અવેલેબલ છે, તો તમે અહીંયાથી પ્રોગ્રામ એન્ડ ફીચર્સમાં પણ જઈ શકો. યુ કેન ગો ટુ વિન્ડોઝ you can start or on off Windows features. અને બીજું you can go to administrative tools and you can check whether IIS has been installed or not. હવે અહીંયા તમને Internet Information Service દેખાશે, બરાબર? This is IIS Manager. IIS has been installed and I can create my sites and manage them using this IIS server. મારે નવી સાઇટ કોઈ બનાવવી હોય તો રાઈટ ક્લિક કરી એડ વેબસાઇટ કરીને હું મારી સાઇટ એડ કરી શકીશ. આવી ગયો ખ્યાલ બધાને? એક સાઇટ એડ કરીએ આપણે ABCD. ફિઝિકલ પાથ, મારી સાઇટની અંદર ફાઇલ્સ ક્યાં પડી હશે? I will take ABCD અથવા જે નામ આપવું એ આપી શકાય, કોઈ રેસ્ટ્રિક્શન નથી. એનો પાથ આવી ગયો. એનો પોર્ટ નંબર શું હશે? મારા બીજી સાઇટ્સ ચાલુ છે મારી, તો હું અહીંયા પોર્ટ નંબર આઈ કેન ગીવ લાઈક 85, બરાબર? અને સ્ટાર્ટ વેબસાઇટ ઇમિડિયેટલી. સો ઇટ વિલ સ્ટાર્ટ માય સાઇટ. મારી સાઇટ ચાલુ થઈ ગઈ ને આઈ કેન બ્રાઉઝ ઇટ. અંદર કંઈ છે નહીં એટલે મને બ્લેન્ક પેજ બતાવશે. અંદર કંઈ જ નથી એટલા માટે મને બ્લેન્ક પેજ બતાવશે. સપોઝ મારે કંઈક લખવું છે
તો આઈ વિલ પુટ માય HTML tags. હું સાદું એક HTML પેજ મૂકીને તમને બતાવીશ કે આવું કંઈક કરીએ છીએ. આઈ વિલ omit my I will save this file in my which folder? D drive માં મેં જે પાથ આપ્યો હતો સાઇટનો એની અંદર I will store it as a index or default HTML and I will save it. બરાબર, મેં default.html કરીને આપ્યું છે. I can give extension HTML or HTML કંઈ પણ આપી શકું. if I go back to my server અને અહીંયા ડિફોલ્ટ ડોક્યુમેન્ટ આપ્યું છે તો એમાં default.html ઉપર છે. હવે હું ફરી અહીંયા રિફ્રેશ કરીશ મારું પેજ તો મને મારું ફર્સ્ટ પેજ દેખાવા લાગશે. આવી ગયો ખ્યાલ બધાને? હાઉ આઈ કેન ક્રિએટ માય સાઇટ, હાઉ આઈ કેન ઇન્સ્ટોલ IIS અને Yes, sir. how I can browse my pages. હવે આની પર હું એક લિંક બનાવીને બીજું પેજ પણ મૂકી શકું છું. or in my default page I can create a layout page which you must have learned in your first semester. અથવા PHP માં તમને સારે પણ બતાવ્યું હશે તમે આ રીતે પેજ મૂકીને તમે તમારું બ્રાઉઝ સાઇટ એક્સેસ કરી શકો. બરાબર ને? બાય ડિફોલ્ટ યોર બ્રાઉઝ તમારી સાઇટનું નામ શું છે? લોકલ હોસ્ટ તરીકે આવે છે. લોકલ હોસ્ટ અને :85 મીન્સ ઇટ ઇઝ પોર્ટ નંબર. બરાબર. IIS સર્વરનું નામ શું છે? ઇટ ઇઝ mayur.-ait ઓન ધીસ મશીન. એટલે મારા મશીનનું નામ બાય ડિફોલ્ટ એને લઈ લીધું છે. બરાબર. એટલે સપોઝ હું મારી ડિફોલ્ટ સાઇટ કઈ છે મારે સર્ચ કરવી હોય 80 પોર્ટ ઉપરની તો મારે શું લખવાનું? ખાલી mayur.ait. આ બાય ડિફોલ્ટ આ ચાલુ છે. ઇફ આઈ ચેન્જ ધીસ, મારો પોર્ટ નંબર કયો છે? 85 મારી સાઇટ માટેનો, તો પણ હું મારી સાઇટ એક્સેસ કરી શકું છું. આઈ કેન એક્સેસ ઇટ વિથ માય લોકલ પોર્ટ ઓલ્સો 127. તમને આઈપી જો સરસ શીખવાડે હોય, નેટવર્કિંગ આવી ગયું હોય તો ટુ એક્સેસ માય લોકલ મશીન ઓર લોકલ મશીનનો બાય ડિફોલ્ટ આઈપી કયો હોય? 127.0.1. તો પણ મારી સાઇટ એક્સેસ થશે. I can access it with my localhost also. અને હવે મારે બીજા મશીન ઉપર એક્સેસ કરવી છે. આ જ સાઇટ IIS ઉપર પડેલી સાઇટ મારે બીજા મશીન પર પણ એક્સેસ કરવી છે. તો એક તો URL આપણે જોયું, દેટ ઇઝ માય PC નેમ mayur.-ait અને બીજું તમારું IP જે પણ હોય એનાથી પણ તમે એક્સેસ કરી શકો છો. આ હું વિડીયો અપલોડ નહીં કરું, ધ્યાનથી જોઈ લેજો કારણ કે મારો IP ને બધી ડિટેલ્સ અહીંયા લીક થાય છે. મારો IP શું છે? 10.112.64.54. એટલે કોઈ તમને એમ કે તમારી સાઇટ તમે અપલોડ કરી આપો 10.112.64.54. આવી ગયો ખ્યાલ બધાને? So if I use this URL, હું Yahoo ઓપન કરવું હોય તો હું શું લખું છું? અથવા યસ yahoo.com લખીએ ને આપણે તો મારી Yahoo ની સાઇટ ઓપન થાય. But if I want to open my new site which I have created right now on any machine within the same network, AU ના નેટવર્કની અંદર મારી સાઇટ ગમે ત્યાં એક્સેસ કરવી હોય, આપણી કોલેજમાં નહીં, આખા નેટવર્કની અંદર વાત કરું છું. એટલે તમે યુનિવર્સિટી ભવનમાં જાઓ, BACA માં જાઓ કે તમારી હોસ્ટેલમાંથી એક્સેસ કરો, યુ કેન એક્સેસ ઇટ વિથ ધીસ IP. આ IP થી તમે એને એક્સેસ કરી શકશો. This is my URL અને હું જેવું આ ટાઈપ કરીશ એટલે મારી સાઇટ એક્સેસ થઈ જશે. કોઈ ડાઉટ છે આમાં? No, sir. ઓકે ફાઇન. યાદ રાખજો બધાને, કારણ કે આ તમારે હોસ્ટ કરવાનું આવશે તમારી સાઇટ. તમે પ્રોજેક્ટ બનાવશો તો તમારે આ રીતે હોસ્ટ કરવું પડશે. Why we prefer .NET compared to PHP and Java? Because it provides very fast development environment. તમારે તમારી એપ્લિકેશન બનાવવી હોય તો ફટફટ બની જાય જો તમને આવડતું હોય તો. ન આવડતું હોય તો તમારા માટે બધું સરખું છે. PHP એ સરખું છે,
ASP.NET એ સરખું છે, જાવા એ સરખું છે. પણ જો તમને આવડતું હોય તો બીજા બધા કરતાં આની અંદર ફાસ્ટ એક્સેસ અથવા એપ્લિકેશન બનાવી શકાય. So now IIS to start or to check whether IIS installed in my machine or not, મેં શું કર્યું, એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ટૂલ્સની અંદર આ એપ્લિકેશન છે કે નહીં એ ચેક કરી. IIS મેનેજર ઓપન કરવા માટે મારે આને ઓપન કરવું પડશે. ઓર આઈ કેન ઓલ્સો યુઝ ધીસ inet mgr. એ જ વસ્તુ મને અહીંયાથી રન કરું ને તો પણ ઓપન કરી આપશે. Is this clear to all? Same વસ્તુ ઓપન થઈ. So to check, to install IIS, we should go to control panel and we should select turn on or off Windows features. એની અંદરથી ઇન્ટરનેટ ઇન્ફોર્મેશન સર્વિસીસ ઓન કરો. એમાં પણ વર્લ્ડ વાઇડ વેબ ઓન હોવું જોઈએ અને IIS મેનેજર કન્સોલ ઓન હોવો જોઈએ. Then after that, to open it, we should go to control panel, administrative tools, and we can open it, or we can open IIS manager using Internet Information Service Manager, or from run we can type inet mgr and we can open IIS manager. Is this clear to all? We can create new site with different ports on it or multiple ports. મારા IIS ની અંદર અત્યારે કેટલી સાઇટ ચાલુ છે? I have got 3 sites. First is my ABCD site which is on 85 port. Second is my sample site on 82 port and SIMS is on 80 port. This is a default website which is also on 80 port and 81 port. હું 81 port ઉપર ટ્રાય કરીશ તો એ ઓપન કરવાની કોશિશ કરશે, પણ બંધ છે સાઇટ એટલે ઓપન થતી નથી. હું એને સ્ટાર્ટ કરું તો એ શું કરશે, પહેલાં તો ક્લેશ થશે એની સાથે શું થશે, ક્લેશ થશે. એટલા માટે મારી સાઇટ ચાલશે નહીં. I have bind it with 81 and 80 પોર્ટ બંને. હવે હું આને રિમૂવ કરી નાખું એટલે હવે 81 પોર્ટ ઉપર મારી એપ્લિકેશન સ્ટાર્ટ થઈ જશે. પેલી 2 પોર્ટ ઉપર ચાલતી હતી, હવે સિંગલ પોર્ટ ઉપર ચાલે છે અને હવે તમને IIS નું ડિફોલ્ટ પેજ જોવા મળે. When you install your IIS and you simply type local host, તમે શું કરો, ખાલી local host ટાઈપ કરો તો એ તમને આ પેજ બતાવશે. By this you can say that I have installed IIS perfectly on my machine. ખાલી આટલું કરો તો પણ તમે IIS ઇન્સ્ટોલ છે કે નહીં ચેક કરી શકો. આવી ગયો ખ્યાલ બધાને? Yes, sir. Okay. I will stop this site. And I need to stop this. Okay. Coming back to our .NET framework, it supports many languages. We have seen which IDEs are available. આપણે કયા IDE available છે એ પણ જોયું .NET ડેવલપમેન્ટ માટે, અને કંઈ ના હોય તો નોટપેડમાં પણ તમે કરી શકો છો. .NET supports multiple languages and these are few of them. Conform to common language infrastructure specification. જે પણ લેંગ્વેજ એનું કોમન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે, કોમન લેંગ્વેજ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એ સપોર્ટ કરતો હોય બધી લેંગ્વેજ તમે .NETમાં યુઝ કરી શકો. .NET is by default included nowadays with Windows. Initially we need to install it separately, પણ હવે ઇન્સ્ટોલ કરવું નથી પડતું. તમે Windows 10 અથવા 7 અને 8 ઇન્સ્ટોલ કરો એટલે સાથે સાથે Windows .NET ઇન્સ્ટોલ થઈ જ ગયું હોય, because some portion of Windows is again using .NET framework. એટલા માટે .NET એ જોડે ઇન્સ્ટોલ કરી દીધું. Mono is an open source implementation of .NET for Linux, Solaris, Mac OS, Windows and Unix. પહેલું ઓપન સોર્સ જે અવેલેબલ હતું .NET નું ફ્રેમવર્ક or .NET નું વર્ઝન, that was named as Mono, but nowadays it is known as .NET Core. Microsoft is providing the full .NET server stack in open source. Nowadays it is providing full .NET stack open source development including ASP.NET, the .NET compiler, .NET Core runtime framework and libraries, enabling developers to build with .NET across Windows, Mac and Linux. One can think of .NET as a technology platform similar to Java, and it is more than that nowadays, because in Java it is cross-platform, but .NET is cross-platform, open source and it is multilingual. It supports multiple languages also, which is not in the case of Java. What kind of
applications we were developing before .NET. We are not talking about Java. Java આનાથી અલગ છે. પણ જે માઇક્રોસોફ્ટ વિઝ્યુઅલ બેઝિક અને C++ ને સી આપણે યુઝ કરતા હતા, તો એનાથી આપણે કેવી ટાઈપની એપ્લિકેશન્સ બનાવી શકતા હતા? વી વેર ડેવલપિંગ અનમેનેજ એપ્લિકેશન્સ, કે એકવાર ચાલુ થઈ ગઈ પછી એને કોઈ કંટ્રોલ ના કરી શકે. ઇટ વિલ ડાયરેક્ટલી ઇન્ટરેક્ટ વિથ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ. એકવાર એપ્લિકેશન ચાલુ થઈ ગઈ એટલે એને કોઈ કંટ્રોલ કરી શકે નહીં. It was directly interacting with operating system and it was giving commands to operating system directly. પણ .NET આવ્યું એ પછી we are developing a managed application which are managed using common language runtime, which is managed using common language runtime. In Java you are using what? When you compile your .java file, it gives you what kind of files? .class files, correct? Yes, sir. Yes, sir. And those class files are executed by what? Can we execute Java class files directly on a machine in which Java is not installed? Or what we need to install to run class files on any machine? Java virtual machine. Yes, Java virtual machine is required. Same way, common language runtime is required to execute .NET applications. We don't need any other thing. જો C ની કોઈ એપ્લિકેશન બનાવી હોય અને એને તમે EXE બનાવી લો, તો તમે કોઈ પણ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ જ્યાં C ન હોય ત્યાં પણ તમે રન કરી શકશો. ઇફ ઇટ ઇઝ વિન્ડોઝ, લિનક્સ માટે તમારે કમ્પાઇલેશન મોડલ અલગ જોઈશે, એને એક્ઝિક્યુટેબલ બનાવવી પડે ફાઇલને, પછી તમે રન કરી શકો. EXE હોય કે કોઈ પણ હોય તમે ડાયરેક્ટલી રન ના કરી શકાય, પણ એનું આપણે શું કરવું પડે? ફાઇલને એક્ઝિક્યુટેબલ બનાવવી પડે, યુનિક્સ અને લિનક્સ બંનેમાં. જ્યારે મેકમાં તમે રન કરી શકશો એના કમાન્ડ પ્રોમ્પ્ટ પર. C ની વાત કરીએ તો it is unmanaged. So it is unmanaged. In case of .NET and Java, we develop applications and we compile them to class files or files which cannot be executed directly but which require some runtime environment. And that runtime environment will compile those files into bit code or a code, binary code, which is understood by operating system. એટલે અહીંયા જે ડેવલપ થયું છે મેનેજ એપ્લિકેશનમાં, જે પણ આપણે એપ્લિકેશન ડેવલપ કરી છે એ શેનો ઉપયોગ કરશે? .NET ફ્રેમવર્કની અંદર જે ક્લાસ લાઇબ્રેરીઝ અવેલેબલ છે એનો યુઝ કરશે. અને એ ક્લાસ લાઇબ્રેરીઝ કોણ સમજી શકે છે? કોમન લેંગ્વેજ રનટાઈમ સમજી શકે છે. અને એ કોમન લેંગ્વેજ રનટાઈમ આ જે કમ્પાઇલ થયેલું હશે આખું ગ્રુપ, એને એવા ઇન્સ્ટ્રક્શન્સમાં કન્વર્ટ કરશે જે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ સમજી શકશે. સમજાય છે આટલું? Yes, sir. ઓકે, નાવ વી મૂવ ઓન ટુ વેબ એપ્લિકેશન્સ, જે આપણે શીખવાનું છે એકચ્યુઅલી. તો વેબ એપ્લિકેશન્સ પણ કેવી હશે? મેનેજ હશે, કારણ કે તમે એનો ક્લાસ લાઇબ્રેરીનો યુઝ કરીને જ કરવાના છો. અને ક્લાસ લાઇબ્રેરી ઇઝ અગેન ડિવાઇડ ઇન્ટુ 3 પાર્ટ્સ, કે ક્લાસ લાઇબ્રેરીની અંદર વેબ ફોર્મ્સ હશે, વેબ સર્વિસીસ હશે અને ASP.NET ના ક્લાસીસ હશે, જેનો યુઝ કરી તમે એપ્લિકેશન ડેવલપ કરશો. અને એ જે પણ કોડ તમે કમ્પાઇલ કરશો એ ક્યાં રન થશે? કોમન લેંગ્વેજ રન ટાઈમનો યુઝ કરીને કરશે. અને એ જશે IIS પાસે, IIS ઇન્સ્ટ્રક્શન મોકલશે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમને, અને પછી તમારું કામ થશે. મેં જ્યારે હમણાં એક HTML ફાઇલ બનાવીને મૂકી મારી સાઇટમાં, તો મેં રિક્વેસ્ટ મોકલી કોને? IIS સર્વરને. તો ડાયરેક્ટ અહીંથી જ રિક્વેસ્ટ થઈ બ્રાઉઝરમાં HTML માટે, IIS માટે. પણ હું .NETનું કોઈ પેજ હોય એના માટે રિક્વેસ્ટ મોકલું તો એ શું કરશે? કોમન લેંગ્વેજ રન ટાઈમ થયું જશે અને પછી IIS પાસે આવશે. પછી IIS કોને ઇન્સ્ટ્રક્શન આપે? ઓપરેટિંગ સિસ્ટમને આપે. તમે જે અપાચે જોયું હતું, અપાચે પણ કોને ઇન્સ્ટ્રક્શન આપતું હતું? ઓપરેટિંગ સિસ્ટમને આપતું હતું, અને પછી તમને રિક્વેસ્ટ પાછી મળતી હતી. ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ તો જોઈશે જ ને પ્રોસેસ કરવા માટે, એના વગર કંઈ કામ થશે? હા કે ના? ના. Okay. So, યુનિફોર્મ મોડેલ ફોર ડેસ્કટોપ એન્ડ વેબ પ્રોગ્રામિંગ. અત્યાર સુધી ડેસ્કટોપ માટે આપણે શું કરતા હતા? C++ ઓર વિઝ્યુઅલ બેઝિક યુઝ કરતા હતા પહેલાં, 2000 પહેલાં.
હવે અને વેબ પ્રોગ્રામિંગ માટે ASP તો ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ નહોતું, એ ઇન્ટરપ્રેટેડ હતું. વેબસ્ક્રિપ્ટ, જાવાસ્ક્રિપ્ટ અને PHP નો યુઝ કરતા હતા. વી હેડ સમ સ્પેશિયલાઇઝ્ડ લાઇબ્રેરીઝ ફોર વેબ પ્રોગ્રામિંગ. બટ આફ્ટર .NET તમે બધું એક સરખું જ યુઝ કરી શકો છો. ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ ASP.NET કમ્પાઇલ્ડ વર્ઝન છે બંને, C# અને VB.NET જે અહીંયા ઇન્ટરપ્રેટેડ હતો, અને યુનિફોર્મ ક્લાસ લાઇબ્રેરી. ઇફ યુ આર યુઝિંગ or developing a Windows application or desktop application તો પણ સેમ લાઇબ્રેરી આવે. ASP.NET યુઝ કરતા હોય તો પણ સેમ લાઇબ્રેરી આવે. એટલે જો તમને એકવાર લાઇબ્રેરી ખબર પડી ગઈ કે આ ક્લાસીસ છે અને એની આ મેથડ્સને આ રીતે ઉપયોગ કરી શકાય, તો તમે ડેસ્કટોપ એપ્લિકેશન પણ બનાવી શકો અને વેબ એપ્લિકેશન પણ બનાવી શકો છો. સેમ વે યુ કેન ડેવલપ યોર ગેમ ઓર મોબાઈલ એપ્લિકેશન ઓલ્સો. કોઈ ફરક આવે નહીં. ક્લાસ લાઇબ્રેરીઝ આપણને ક્લાસીસ ખબર હોવો જોઈએ અને એની મેથડ્સ ખબર હોવી જોઈએ, તો તમે કોઈ પણ વસ્તુ ડેવલપ કરી શકો છો. હા, દરેકની અંદર થોડું એનો સ્ટ્રક્ચર થોડો ચેન્જ હોય એપ્લિકેશનનો, ડેવલપમેન્ટનો, એ આપણે સમજવું પડે. Interoperability between programming languages. Millions of lines of code is available in C++, Fortran, Visual Basic, COBOL, but we cannot use that code in another language or my another language program. આ પહેલા ડ્રોબેક હતો. .NET આવવાથી બાઇનરી compatibility between more than 20 languages અત્યારે તો ઘણી બધી થઈ ગઈ છે, પણ આ અમુક નામ તો આપણે જોયા પણ નથી. ML, Haskell, Pascal, ઓબેરોલ, પર્લ, એફિલ, આવા નામ આપણે સાંભળ્યા પણ નથી, પણ આમાં પણ લખેલો કોડ તમારો તમે કોઈ પણ બીજી લેંગ્વેજમાં યુઝ કરી શકો છો. તો જૂનો કોડ આપણને કામમાં પણ લાગી શકે છે અને એકનું એક કોડિંગ વારે ઘડીએ ન કરવું પડે, એટલા માટે એને આ ફીચર એડ કર્યું હતું. These are syntax of different languages. Now how .NET framework is, or we can say architecture of .NET framework. શરૂઆતમાં બધી લેંગ્વેજીસ છે, they all have follow common language specification. આ બધી લેંગ્વેજ આ લેંગ્વેજ સ્પેસિફિકેશન ફોલો કરશે. Using these languages we can develop ASP.NET application, web services and web forms or Windows forms. This part may require access of database. તો ડેટાબેઝ માટે એને એક નવું લેયર એડ કર્યું છે, ADO.NET, which can access your any kind of data and XML files also. બરાબર. Then we have got some .NET framework basic classes which also can be used. So common language specification can be further bifurcated into these three parts, and at the end we have got common language runtime, which will directly interact with Windows, Win32 service, IIS and COM+ services or any other service which you have developed. આમાં ખબર પડી? આમાં ખબર પડી? Yes, sir. ઓકે, ફરી એકવાર જોઈએ. આ બધી લેંગ્વેજીસ છે, બરાબર. આ બધી લેંગ્વેજીસ માર્કેટમાં અવેલેબલ જ હતી. હવે જો એને .NET ફ્રેમવર્કનો સપોર્ટ કરવો હોય તો એ લેંગ્વેજે એના ક્લાસીસનો સપોર્ટ આપવો પડે. સપોઝ VB જૂની લેંગ્વેજ છે અને એને મારે .NETમાં ઇન્ક્લુડ કર્યું છે, તો VBની અંદર જે સિન્ટેક્સ હતી, ઇફ ને સ્વિચ ને એ બધાને એને ચેન્જ કરવાની જરૂર નથી, પણ એની અંદર ડેવલપ કરવા માટે જે ક્લાસીસનો યુઝ થતો, જેમ કે ડેટા ટાઈપ્સ છે, તો ડેટા ટાઈપની અંદર તમે ઇન્ટ લખતા હોય કે ઇન્ટીજર લખતા હોય, તો C++માં શું લખીએ આપણે? ઇન્ટ લખીએ. તો કોમન લેંગ્વેજ સ્પેસિફિકેશનની અંદર આપણે શું કર્યું કે અહીંયા ઇન્ટીજર લખો, અહીંયા ઇન્ટ લખો, તો બંને શું છે? ઇન્ટીજર 32 છે, ઇન્ટીજર ઓફ 32 બિટ્સ. એટલે એ જ્યારે મેમરી એલોકેટ થાય તો 32 બિટ્સ એલોકેટ થાય અને એની અંદર વેલ્યુ સ્ટોર થાય. તો એ કોમન લેંગ્વેજ સ્પેસિફિકેશન્સ અહીંયા આપ્યા. પ્લસ એટલે ટાઈપના ડેટા ટાઈપ્સ બધાની કોમન કરી આપી અહીંયા આવે. એટલે સમજાઈ ગયું બધાને?
એ પહેલાં મેં કીધું ભાઈ અહીંયા ઇફ લખતા હોય કે અહીંયા ઇફ લખતા હોય કે અહીંયા ઇફ લખતા હોય તો ચેન્જ કરવાની જરૂર નથી, પણ અહીંયા જે ઇફ લખેલું છે એ એકચ્યુઅલમાં શું છે કે કન્ડિશન સાચી પડે તો ગો ટુ ધીસ પાર્ટ, એલ્સ જો કન્ડિશન ખોટી હોય તો આ પાર્ટ ઉપર જમ્પ કરો. તો એ પણ અહીંયા ડિફાઇન કરેલું છે. એટલે તમારા જે સ્ટેટમેન્ટ્સ છે તો સ્ટેટમેન્ટ્સ માટેના સ્પેસિફિકેશન્સ પણ અહીંયા આપેલા છે. અને ડેટા ટાઈપ અને લેંગ્વેજના સ્પેસિફિકેશન્સ તો અહીંયા આવી ગયા. એ ઉપરાંત આપણે ક્લાસીસ જોઈશે ને, સ્પેસિફિક ક્લાસીસ. વિન્ડોઝની એપ્લિકેશન બનાવવા માટે મારે વિન્ડોનું ફોર્મ બનાવવું પડે, .NET વેબસાઇટ બનાવવી હોય તો મારે વેબ પેજ બનાવવું પડે, તો અને સર્વિસીસ બનાવવી હોય તો એની ક્લાસ ફાઇલ્સ બનાવવી પડે. તો આ બધાના ક્લાસીસ ક્યાં હતા? આમાં છે. ડેટાબેઝ એક્સેસ કરવો હોય તો એના ક્લાસીસ અહીંયા છે. પ્લસ there are few other classes which are based of .NET framework. હવે આ બધા લેંગ્વેજ સ્પેસિફિકેશન ડેટા ટાઈપ્સ અહીંયા ડિફાઇન થઈ ગઈ બધાની કોમન, અને બાકીના ક્લાસીસ છે. આ બધા ક્લાસીસનો યુઝ કરીને જો તમે એપ્લિકેશન ડેવલપ કરો તો એ .NET ફ્રેમવર્કનો પાર્ટ કહેવાય, ઓર મેનેજ એપ્લિકેશન કહેવાય. કેવી કહેવાય? મેનેજ એપ્લિકેશન કહેવાય, જે કોમન લેંગ્વેજ રન ટાઈમ થ્રુ જ રન થાય. જો કોમન લેંગ્વેજ રન ટાઈમ ન હોય તો રન થાય નહીં. એવી એપ્લિકેશન્સ કોમન લેંગ્વેજ રન ટાઈમમાં જાય તો એને શેમાં કન્વર્ટ કરી આપે? મશીન લેંગ્વેજમાં કન્વર્ટ કરી આપે, જે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ સમજી શકે છે અથવા IIS સમજી શકે છે. આપણે આગળનો ડાયાગ્રામ જોયો ને, એની અંદર કેવું હતું કે વેબ એપ્લિકેશન હતી એ પણ કોમન લેંગ્વેજ રન ટાઈમ થ્રુ જ IIS પાસે આવતી હતી અને પછી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ પાસે જાય. તો અહીંયા પણ આપણે જે .NETની એપ્લિકેશન બનાવી, વેબ એપ્લિકેશન બનાવી કે વિન્ડોઝ એપ્લિકેશન બનાવી, તો એને કન્વર્ટ શેમાં કરશે? મશીન લેંગ્વેજમાં કન્વર્ટ કરશે. પણ એ કામ કોનું છે? કોમન લેંગ્વેજ રન ટાઈમ છે. એને શોર્ટમાં કહીએ છીએ CLR. શું કહેવાય છે? જાવા વર્ચ્યુઅલ JVM કહો છો ને, એ જ રીતે અહીંયા શું કહેવાય છે? CLR કહેવાય છે. તો JVM અને CLR નું કામ બંનેનું સરખું છે. સમજાઈ ગયું બધાને? Yes, sir. જાવાની અંદર તમે પેકેજીસ યુઝ કરો ને બધા અલગ અલગ. Yes. હા, તો અહીંયા તમે શું યુઝ કરો? નેમ સ્પેસ યુઝ કરો છો. એ પેકેજ જ છે, બીજું કંઈ છે નહીં, સેમ જ વસ્તુ. શું છે? યુઝિંગ કરીને તમે પેકેજ ઇન્ક્લુડ કરો, એ જ રીતે તમે અહીંયા નેમ સ્પેસ ઇન્ક્લુડ કરો છો. બેના નામ બે સરખું જ છે, ટર્મિનોલોજી અલગ અલગ વાપરી છે. પેકેજ જ છે ને? હા, આમ પેકેજ જ છે. બાય ડિફોલ્ટ .NET પ્રોવાઈડ કરે કે .NET પછી પ્રોવાઈડ કરે, અને એ આનો પાર્ટ હશે, એ આમાં હશે. કાં તો વિન્ડોઝ ફોર્મ બનાવો તો એનું પેકેજ અલગ હોય, વેબ ફોર્મ્સ બનાવવો હોય ASP.NETની એપ્લિકેશન તો એનું પેકેજ અલગ હોય, પછી ડેટાબેઝ એક્સેસ કરવી હોય તો એ આમાં આવે, પછી .NET ફ્રેમવર્કના પોતાના બેઝિક ક્લાસીસ હોય, જેમ કે તમારે નેટવર્કનો કોઈ એપ્લિકેશન બનાવવું છે કે ફાઇલ એક્સેસ કરવી છે, ઇનપુટ આઉટપુટ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપવી છે, તો એ આનો પાર્ટ આવે. સમજાય છે બધાને? તો આ બધા ક્લાસીસ છે જેનો ઉપયોગ કરી તમે કોઈ પણ લેંગ્વેજનો યુઝ કરીને તમે એપ્લિકેશન બનાવો જે કોમન લેંગ્વેજ રન ટાઈમ સમજી શકે. અને આ બધી એપ્લિકેશન્સ કેવી કહીએ આપણે? મેનેજ એપ્લિકેશન્સ, કારણ કે એને રન કરવા માટે કોમન લેંગ્વેજ રન ટાઈમ જોઈએ, CLR જોઈએ. સમજાઈ ગયું બધાને? હા કે ના? Yes, sir. યસ સર. હા સર. Okay. So what is .NET framework? You know it very well, but here we have got one more definition of it from Microsoft. The Microsoft .NET framework is a computing model that make things easier for application development for the distributed environment of the internet. We are talking about ASP.NET. The .NET framework is an environment for building, deploying and running web services and other applications. The key components of .NET framework are the CLR and .NET framework class library. The .NET framework is a managed, type-safe, multi-language, cross-platform environment for application development and execution. So from this, you have come to know that we have got two main components, that is CLR and .NET framework class library.
.NET Framework, class library, and CLR are two important things. .NET Framework is a set of core technologies that facilitates easier application development, deployment, and maintenance by providing rich tools, enhanced IDE, better runtime services, etc. Make information available anytime, anywhere, and helps in developing better distributed applications via web services, ADO.NET datasets, and complete XML support. When we ask a question about what is .NET Framework for 5 marks, at that time you are supposed to write all these things. આ બધું તમારે અંદર લખવું પડે. અને જો 2 માર્કની ડેફિનેશન હોય અથવા વાયવાનો ક્વેશ્ચન હોય તો આગળ તમને જે કીધું એ તમારે કહેવાનું હોય. Now what is CLR? Within .NET Framework we have got one important component, that is CLR. It is same as your JVM. .NET Framework provides a runtime environment called Common Language Runtime or CLR, which handles the execution of code and provides useful services for implementation of the program. CLR નું આ બે મેઇન કામ છે. એક તો એ કોડ તમારો એક્ઝિક્યુટ કરી આપે અને બીજી કોડ રન કરવા માટે જે સર્વિસીસ રન કરવી પડે એ પણ તમારી એ હેન્ડલ કરી લેશે. Common Language Runtime is the underpinning of the or heart of .NET Framework. CLR takes care of code management at program execution. કોડ કઈ રીતે રન થશે એનું પણ ધ્યાન કોણ રાખે છે? CLR રાખે છે. Provides various beneficial services such as memory management, thread management, security management, code verification, compilation, and other system services. In short, managed code that targets CLR benefits from useful features such as cross-language integration, cross-language exception handling, versioning, enhanced security, deployment support, and debugging. આ બધા ફીચર્સ CLR આપે છે. આમાં અમુક ટર્મ્સ તમને નવા લાગશે પણ તમે બે વાર એને વાંચશો ને એટલે ઓટોમેટિક તમને ખબર પડી જશે કે શું કહેવા માંગે છે. ક્રોસ લેંગ્વેજ ઇન્ટિગ્રેશન, એક લેંગ્વેજમાં બનાવેલો કોડ બીજી લેંગ્વેજમાં યુઝ થઈ છે. ક્રોસ લેંગ્વેજ એક્સેપ્શન હેન્ડલિંગ, એક લેંગ્વેજમાં બનાવેલા કોડની અંદર એરર આવી તો એ બીજું લેંગ્વેજ એને હેન્ડલ કરી શકે. વર્ઝનિંગ, તમે વર્ઝન્સ એને ડિફાઇન કરી શકો છો. એન્હાન્સ સિક્યોરિટી, એઝ ઇટ ઇઝ અ મેનેજ કોડ ડાયરેક્ટલી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ સાથે ઇન્ટરેક્ટ નથી કરતી તમારી એપ્લિકેશન, CLR થ્રુ જ જાય છે એટલે તમારી સિક્યોરિટી વધી જાય છે. ડિપ્લોયમેન્ટ સપોર્ટ, તમારે કોડ તમારી એપ્લિકેશન તમારે ઇન્સ્ટોલ કરવી હોય તો પણ તમે કરી શકો છો ઇઝીલી યુઝિંગ .NET Framework, કારણ કે ત્યાં CLR જ જોઈએ છે. તો કમ્પાઇલ્ડ વર્ઝન તમે જો CLR ને આપશો એટલે ઓટોમેટિક એ બીજી કોઈ પણ જગ્યા ઉપર ચાલી શકે છે. એટલે ડિપ્લોયમેન્ટ સપોર્ટ પણ સારો છે. ડિબગ પણ કરી શકો છો યુઝિંગ એનહાન્સ્ડ IDE features available or provided by Microsoft in form of Visual Studio and Visual Studio Code. Now, classes which are available in .NET Framework are divided into two main types. They are common type system, describes how types are declared, used, and managed in the runtime, and facilitates cross-language integration, type safety, and high-performance code execution. So, our class library has got two bifurcations, that is common type system and common language specification. Common type system ની અંદર શું કર્યું છે અને ટાઇપ્સ બધી ડિફાઇન કરી છે જે દરેક ટાઈપ સમજી શકે, જે દરેક લેંગ્વેજ સમજી શકે છે. એને કોમન ટાઇપ્સ ડિફાઇન કરી દીધી. VB માં મેં લખ્યું ઇન્ટીજર, C માં લખ્યું ઇન્ટ અથવા C++ માં લખ્યું ઇન્ટ, C# માં લખ્યું ઇન્ટ. સમજાય છે બધાને? તો બધાને કન્વર્ટ શેમાં કરીએ એને? system.int32 માં કન્વર્ટ કરી નાખીએ. એટલે નીચે CLR ને ખબર પડે કે ભાઈ system.int32 શું છે? 32 bit integer system છે. Are you able to understand what I mean to say? Yes, sir. એકને જ ખબર પડી? બધાને ખબર પડી? ખબર પડી. હવે ઓવરલોડ થાય છે. એ તો થાય જ. Yes, sir. 2 કલાક છે. ટાઈમ થયો 11:30. આપણે ચાલુ કર્યું તો આમ તો કેટલા વાગે? 10. 10 વાગે? 10 10 નહીં, 10:20 ચાલુ કર્યું હતું. મારો અહીંયાથી મેસેજ જ નહોતો થતો કદાચ.
હજી તો કલાક જ થાય, 2 કલાકનું છે આપણે, 12:30 સુધી ખેંચી શકાય. કરું નથી કરવું? No. ખાલી આટલું યાદ રાખો કે ભાઈ we have got 2 important things in .NET framework. They are, or 3 important things. First is CLR, second is CTS, and third is CLS. .NET framework comprises of 2 main parts, that is CLR and class library. બરાબર. Common language specification is an agreement among language designers. It can be VB, C#, COBOL, Pascal, Fortran, and class library designers to use common subset of basic languages features that all languages have to follow. Common language specification માં શું છે? લેંગ્વેજની સ્પેસિફિકેશન આપેલી છે ભાઈ, એક લેંગ્વેજની અંદર ઇન્ટીજર આ રીતે લખાય છે, એક લેંગ્વેજની અંદર ઇફ આ રીતે લખાય છે, ફોર આ રીતે વપરાય છે, તો બીજી લેંગ્વેજમાં આ રીતે વપરાય છે. પણ જ્યારે મારું કમ્પાઇલર કમ્પાઇલ કરશે, કોબોલનું હોય, ફોર્ટ્રાનનું હોય, C# નું હોય, C++ નું હોય કે VB નું હોય, જ્યારે કમ્પાઇલર કમ્પાઇલ કરશે ત્યારે જે CLR છે એના માટે કમ્પાઇલ કરશે ને, તો એ કમ્પાઇલ કરીને મને કોડ આ ફોર્મમાં આપશે. સમજાઈ ગયું બધાને? XYZ ફોર્મમાં. બધાએ C માંથી કમ્પાઇલ થયો કોડ એ પણ XYZ ફોર્મમાં, VB માંથી કમ્પાઇલ થયો કોડ એ પણ XYZ માં, કોબોલ માંથી કમ્પાઇલ થયો કોડ એ પણ XYZ માં જ કન્વર્ટ થાય. તો આ કન્વર્ટ કરેલો કોડ કોને ખબર પડે? CLR ને ખબર પડે. સમજાય છે બધાને? આનું એક્સટેન્શન શું હોય? શેનું? પેલાનું ક્લાસ હતું ને, હાજી. હા. અહીંયા એક્સટેન્શન તમારે જોવાની જરૂર નથી, ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, એને જાતે હેન્ડલ કરી લે. અહીંયા exe હશે અથવા DLL હશે. We don't need to worry about this extensions. જાવા ની અંદર તમારે ડોટ ક્લાસ ફાઇલ બનતી હતી. Here it can be exe or DLL. Sir, આ CTS ને CLS બેવ ઇન્ટીજર ઇન્ટ ને એ બેવને system.int માં કન્વર્ટ કરે તો બેવમાં ડિફરન્સ હા, હવે તું મને એમ કે ભાઈ which is subset of which? Is CTS subset of CLS or CLS is subset of CTS? CTS is concerned with only type. CTS is only concerned with type. So which is subset of which? CTS is subset of CLS. Very good. Try to find out this on net also. आज क्वेश्चन तने જોવા મળશે કે is CLS subset of CTS or is CTS subset of CLS? આઉટ લખવાનું તો પણ આપી દેશે. આ ત્રીજો ક્વેશ્ચન આવ્યો, તમારે શોધવાનો. નેક્સ્ટ સમજીએ આપણે, એટલે પેલું આપણને જલ્દી સમજાઈ જશે. આ જે સમજ્યા ને આપણે એ અહીંયા જલ્દી સમજાઈ જશે. મેં શેનો યુઝ કર્યો? C# નો યુઝ કર્યો પ્રોગ્રામ લખવા માટે. આનો C# આ રીતે આવે, હેશ સાઇન આવે, અને અહીંયા VB.NET નો યુઝ કર્યો પ્રોગ્રામ લખવા માટે. 2 ફાઇલ છે મારી પાસે. મેં C# નું કમ્પાઇલર યુઝ કર્યું તો મને શું આપ્યો? એને મિસિલ આપ્યો, ઇન્ટરમીડિયેટ લેંગ્વેજ આપી, પ્લસ મેટા ડેટા. VB માંથી કમ્પાઇલ કર્યું, VB.NET કમ્પાઇલરનો યુઝ કરી, તો એને પણ મને શું આપ્યું? ઇન્ટરમીડિયેટ લેંગ્વેજ આપી, મિસિલ. એને આપણે શું કહીએ છીએ? MSIL. MSIL નું ફૂલ ફોર્મ શું છે? માઇક્રોસોફ્ટ ઇન્ટરમીડિયેટ લેંગ્વેજ. માઇક્રોસોફ્ટ ઇન્ટરમીડિયેટ લેંગ્વેજ પ્લસ મેટા ડેટા, and it is equivalent to your assembly language. C++ ની અંદરથી આપણે કમ્પાઇલ કર્યું, શેમાં ગયું? એસેમ્બલી લેંગ્વેજમાં ગયું. અને એસેમ્બલી લેંગ્વેજમાંથી એસેમ્બલર કમ્પાઇલ કરીને શું આપે આપણને? મશીન લેંગ્વેજ આપતી હતી, બરાબર? exe ફાઇલ બનાવીને આપી હતી. તો અહીંયા પણ એને શું કર્યું? આ જે એસેમ્બલી લેંગ્વેજ હતી એને રિપ્લેસ કરી દીધી મિસિલથી, and plus metadata. Now it will go to your common language runtime. Now it will go to your, it is part of common language runtime. આખો પાર્ટ શેનો છે? common language runtime નો પાર્ટ છે. અને જ્યારે કમ્પાઇલર્સ કમ્પાઇલ કરે છે તો એને શેમાં કન્વર્ટ કરી આપે છે? મિસિલમાં કન્વર્ટ કરી આપે છે, which is part of common language runtime. Common language runtime has got a compiler which is known as JIT.
JIT નું ફૂલ ફોર્મ J, it is JIT, just in time compiler. JIT compiler will convert this code into exe. સમજાઈ ગયું આ બધાને? કોઈ ડાઉટ છે આમાં? હા કે ના? ના સર. ડાઉટ નથી એમાં? હા, હા. ઓકે. ડાઉટ હોય તો બોલજો. This is known as bit code and this is known as byte code. This is known as source code. ક્લિયર બધાને? આને બાઇટ કોડ કહે છે, આને શું કહે છે? બીટ કોડ કહે છે, અને આને સોર્સ કોડ કહે છે. કોઈ ડાઉટ આમાં? ઓકે. CLR એક્ઝિક્યુશન મોડલ, VB.NET, VC++, Visual C++, C#, Fortran, COBOL કોઈ પણ હોય, દરેકનું કમ્પાઇલ કરેલો કોડ હોય તો એ શેમાં કન્વર્ટ થયો હોય? ઇન્ટરમીડિયેટ લેંગ્વેજ કોડમાં હોય અથવા ઇન્ટરમીડિયેટ લેંગ્વેજમાં હોય. એ શેમાં જાય? કોમન લેંગ્વેજ રન ટાઈમમાં જાય. એની અંદર શું હોય? જસ્ટ ઇન ટાઈમ કમ્પાઇલર હોય જે નેટિવ કોડમાં કન્વર્ટ કરી આપે ઓર મશીન લેંગ્વેજમાં કન્વર્ટ કરી આપે. કોઈ ડાઉટ આમાં? ઓકે. આવું કંઈક હોય. C# માં આપણે આવી રીતે ઇન્સ્ટ્રક્શન લખી છે. VB માં લખ્યું હોય તો લખ્યું હોય કે if a greater than b then and if, આવું કંઈક લખ્યું હોય, બરાબર? અને આ else હોય વચ્ચે. ઇટ ઇઝ કેસ ઇનસેન્સિટિવ કોડ. કેસ સેન્સિટિવ નથી એટલે તમે આ લખ્યું હોય કે આ લખ્યું હોય એનું પોતાનું કમ્પાઇલર આ રીતે કોડમાં કન્વર્ટ કરી આપે. ધીસ ઇઝ નથિંગ બટ મિસિલ બાઇટ કોડ, બરાબર? અને એની અંદર આ બધા કામ કરે, CLR ના કામ બધા. આ આપણો CLR નો પાર્ટ છે. આવી ગયો ખ્યાલ બધાને? કોઈ ડાઉટ છે? ઓકે. તો અહીંયા જ આપણે ઊભું રાખી દઈએ અથવા સ્ટોપ કરીએ. નેક્સ્ટ ટાઈમ અહીંયાથી આગળ જોઈશું. This is Microsoft Intermediate Language or bytecode and this is your bit code. આ બધા અલગ અલગ પેકેજીસ, તમે જે પેકેજ કહેતા હતા જાવા, એને અહીંયા શું કહીએ આપણે? નેમ સ્પેસ. C++ માં પણ નેમ સ્પેસ એક જ નામ આવે છે એટલે C# કહે છે ને એને? એટલે જ એને શું કહે છે? C માં ધાર કાઢેલી. ઓકે, સારું, ભલે વાંધો નહીં, આપણે અહીંયા સ્ટોપ કરીએ.